किसानों का इस बात में जो और जो है आंदोलन और तेज होगा। अच्छी बात है, मैं कहूँगा। क्या लगता है बाजी, किस मीटिंग हुई, क्या अब लगता है बाजी अगली मीटिंग है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, जो कल मीटिंग हुई, जो प्रचार माध्यमों में आ रहा है कि 2 बिल वापसी, कि बिजली शोध बिल 2020 उनका ऑर्डिनेंस आ गया, 6 महीने तक सरकार ने उसके लिए कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई, तो ऑटोमेटिक तो वो तो रद्द हो चुका था। सरकार ने इस कह दिया, मीटिंग में कोई मंत्री कह दे भी ये वापस ले रहे हैं, तो वापस लेने तो कोई बात नहीं थी। अगर मंत्री महोदया सही से संजीदा हैं तो वो ये कहें कि हम पावर सेक्टर को आगे से कभी भी निजी क्षेत्र में नहीं देंगे, इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तभी तो हम माने। सेक्रेटरी है पॉल्यूशन का एक्ट, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल या दिल्ली सरकार या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बना, बाहर निकाल देंगे, तो इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? अगर होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगा? ये भी अभी देखने वाली बात है। तो क्या सरकार जो दोम दर्जे की मांग थी उनको ये बता के भी हमने मान लिया है, जो असल मुद्दे हैं वो लॉलीपॉप दे के उनसे भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रही। सेकेंडली है भी कृषि के 3 कानून या सभी फसलों की खरीद की गारंटी वाला जो कानून लेके आना था, उसमें तो बड़ी लंबी चौड़ी कोई डिस्कस हो ही नहीं है। और जो जनवरी 4 को मीटिंग होनी है उसमें भी कोई एजेंडा इस तरह का तय नहीं है। तो हमें लगता है अभी जहां से बात टूटी थी, मुझे लगता है वहीं पर भी अभी खड़ी है। किसान आगू सरवण सिंह भदेर जिन्हों ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों दियां 2 मंगां तां केंद्र ने मान लिया ने। एक वातावरण संबंधी एक्ट जिस दे विच कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ते 5 साल की सज़ा का प्रावधान सीगा, वो हजे बिल सीगा जिसनों कि कानून का रूप हजे दिता जाना सीगा, उसनूं मान लिया। ते नाल ही उन्होंने दस्सिया कि बिजली एक्ट 2020 के उत्ते भी प्रवानगी सरकार ने दे दी है, पर जिहड़ियां मुख मंगां ने किसानां दियां जिहदे करके किसान संघर्ष कर रहे हैं तो अंदोलन वड्डा होया है, वो मंगां ने खेती कानूनां नूं रद्द करन दियां वो हजे उस तरह बरकरार है। तो अगली मीटिंग है जिहड़ी 4 जनवरी नूं होनी है, उस दे विच सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए, कैसे देखते हैं? और देखिए, ये ऐसा है कि ये जो आंदोलन हुआ है, किसानों ने आंदोलन किया है, तो इस आंदोलन का सिट्टा है कि जो केरल की सरकार जागी है, उसने रेवोल्यूशन पास किया है कि केंद्र की सरकार इस बिलों को वापस ले। तो ये एक किसानों के पक्ष में केरल की सरकार ने फैसला दिया है। और ये रहे थे जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था कि सभी राज्यों की सरकारें हैं, जो पंजाब वाली ने तभी पा दिया था मता रेवोल्यूशन, दूसरे स्टेटों की सरकारों को हम बोल रहे थे कि आप सभी भी इसके विरोध में मते रेवोल्यूशन डालिए। तो ये हम देखते हैं कि वो सरकार किसानों के पक्ष में खड़ी है। पहले भी हम देखते हैं कि वो सरकार ने जब 26-27 नवंबर को आंदोलन या दिल्ली में आया था, तो उसके 5-7 दिन बाद ही केरल की सरकार ने एमएसपी के ऊपर खरीदने का बिल पास कर दिया है कि उसके नीचे नहीं कोई खरीदेगा। तो हमें लगता है कि वो सरकार जो किसानों के पक्ष में खड़ रही है, किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है, और देश की जो सरकार है बीजेपी, उसको भी बोल रही है कि आप भी किसानों के पक्ष में फैसले लीजिए। और कल की बैठक में जो हम देखते हैं कि सार्थक माहौल में मीटिंग हुई है, और उसमें 2 जो बड़े फैसले हुए हैं कि एक पराली बिल जो वापस लिया गया, जिससे केंद्र सरकार ने बिल पास किया था कि 5 साल की कैद जो पराली जलाएगा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, जो उससे निजात मिली है किसानों को, एक बड़ी जीत है। और जो दूसरा बिल था कि जो बिजली बिल है 2020, उसके अनुसार जो बिजली इदारा सभी जो दिया जाना था कारपोरेटर्स को, तो उसके अनुसार जो पंजाब के किसानों को मोटरों की सब्सिडी मिलती है वो खुश जानी थी, वहाँ मजदूरों को 200 यूनिट सब्सिडी मिलती, वो ही खत्म होनी थी, और बिजली के रेट और दाम बढ़ने थे। इस दे नाल ही दस दिए कि साडे सीनियर पत्रकार वनीत कपूर साडे नाल फोन लाइन ते ने। वनीत, तुहाडे तो ये जानना चाहांगे कि जिहड़ी बीते दिन मीटिंग हुई है किसानां ते केंद्र दे विचाले, वो किस तरह का माहौल सीगा, जो माहौल सीगा उहदे बारे दर्शकों नूं जानकारी दिओ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ MSP ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ MSP ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਿਤੀ ਬਣੇ, ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਵਨੀਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਹਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੱਦ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਸਤक्षेप ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 2 ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣੀ ਹੱਦ ਜੂਗੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ, MSP ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ MSP ਰਹੀ ਰਹੇਗੀ। APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਰਮੀ ਲਿਆਏ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਰਮੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। MSP ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜੀ ਵਸੀਮ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਆ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੜਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੌਲੇ ਹੱਥੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਵੱਡੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਦਾਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।